ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಘಟಕ 3ರ ಕೊನೆ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಟುಡೇ ಐ ಆಮ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ 3 ಆಫ್ jurisprudence. And already I have covered the prescribed syllabus. ಏನು ಸಿಲೆಬಸ್ ಇತ್ತೋ ಈ ಹಿಂದಿನ 4 ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆದರೆ ಇದರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋನ ನಾನು ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ 2 ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು ನನಗೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಫೆಲ್ಟ್ ದಟ್ ದೀಸ್ 2 issues could be discussed with you. And one issue is when the question, if it is asked, superiority of legislation over the other sources of law. And second one is circumstances when the precedent gets weakened, weakening of a binding force of a precedence. ನಿರ್ಣಯದ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು, ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇತರ ಕಾನೂನು ಮೂಲಗಳಿಂದ ಶಾಸನದ ಮೂಲ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಈ 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕೊನೆಯ ವಿಡಿಯೋನ ಈ 2 ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟು ಯೂನಿಟ್ 3ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇವತ್ತು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನೇ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ನೀವು ಯೂನಿಟ್ 3ನಲ್ಲಿ ಈ ತೆರನಾದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತವೆ. ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್: ಡಿಫೈನ್ ಹೌ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಟು other sources of law, 10 marks. Explain the circumstances destroying the binding force of precedent for 10 marks. ಇದು ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ನೀವು, either this or this, ಇದಕ್ಕೂ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್, ರೇಷಿಯೋ ಡೆಸಿಡೆಂಡಿ ಕಸ್ಟಮ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ದಿಸ್. These things I have discussed. Unit 3 appears like this. Again, another unit 3, another question paper. What is precedent? Discuss its kinds. See, 10 marks. So, precedent video, almost everything you have to make a note and write. Explain legislation as a source of law. My previous video, 10 marks. Right? Ratio decidendi, I have done this, a separate video. Subordinate legislation, in this video, in previous video I have discussed what is subordinate legislation. ನೀವು subordinate legislationಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡೋದು ಬೇಡ. You are learning in administrative law also. It is a duplication here. So I am not doing any separate class for that. Then again another question paper. Define legislation. What are the advantages over precedent? Other legislation, here specifically precedent is asked. Explain the requisites of a valid custom. See, 10 marks they have asked custom, valid custom. The whole video about custom, that you have to enunciate here. Interpretation of enacted law, ratio decidendi. This we will see somewhere. I will explain that. Next, another unit 3, another complete unit 3. What is the question? Explain the different sources of law. Complete portion is asked. Briefly, you have to write all the 3 videos. Explain different sources of law. All the 3 you have to write. Explain the circumstances weakening the binding. In today's class, I am going to cover. Write short notes on codification of law. Jeremy Bentham. You have to just go to Jeremy Bentham, find out all his thinkings. We have to write that. Write a short note on subordinate legislation. I have discussed. And again, I am reminding you, this you will get in administrative law also. There also you can study. My videos are there. Detailed videos are there on that. Yes. Discuss one more question. Nature of legislation as a source of law. Decidendi. What is ratio decidendi? State how it is determined. You have to write about the precedent. It is nothing but an indirect question on precedent. Then write a note on interpretation of enacted law and write a note on general custom. So these are some various. One more question is, explain the superiority of legislation over the sources of law, state forms of subordinate legislation, explain the circumstances destroying the binding force of precedent, state the reasons for
reception of a customary law ನಾವು ಯಾಕೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, all those things are there. Except 2 questions, everything is there. 2 questions I am going to discuss in this video. The first question is superiority of legislation over source of law. What is the superiority? Law has introduction. Law has many sources. Law has many sources like custom, precedent, legislation. In ancient times, custom was the main source of law. Primitive society. During medieval period and colonial period, precedent plays a vital role. Whatever judges have told, common law developed only by concepts of precedent. Then, but in modern times, if I look at Mahajan's book, legislation has become supreme and dominant source of law. So, in the present day, what is the important source for law? It is legislation only. It is because it directly represents the will of the people. And state provides certainty. What is the advantage of this? It provides certainty, uniformity, and flexibility. This is the edging point. This is the leverage that we are getting in legislation when we compare to precedent and when we compare to custom. ಒಂದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. If we want to make a law, we can make. But precedent, if we want to make a precedent, it will not come. Precedent comes only when such cases will come to the court. If the court faces certain situation, then it will create a principle which becomes a ratio decidendi. And that stare decisis has to be followed. But for that we have to wait. It will not come on its own. But legislation, if people mind, they can get a legislation passed. Their representative can pass a legislation. Custom came from time immemorial. ಇವತ್ತಿನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಆ ಕಸ್ಟಮ್ ಬೇಡ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಸತಿ ವಿ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್, ದೇವದಾಸಿ ವಿ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಹ್ಯಾಂಡಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಹ್ಯಾಂಡಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಕಾನೂನಿಗೆ ಹಲವು ಮೂಲಗಳಿವೆ. ಸಂಪ್ರದಾಯ, ನಿರ್ಣಯ ಮತ್ತು ಶಾಸನ, ಈ 3 ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿದೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲವಾಗಿತ್ತು. ಮಧ್ಯಕಾಲ ಮತ್ತು ವಸಾಹತು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹಾಜನ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಅಂದರೆ ದ ಬುಕ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಫರ್ಡ್ ಈಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿ ಡಿ ಮಹಾಜನ್ ಜ್ಯೂರಿಸ್ಪ್ರುಡೆನ್ಸ್. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರು ಹೇಳುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟುಡೇ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾ ಇಸ್ ದಿ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ವೇ. ಯಾಕೆ? ವೈ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸುಪೀರಿಯರ್? ವೈ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಸಮ್ 4, 5, 6 ರೀಸನ್ಸ್. ನಂಬರ್ 1, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಸಾವರಿನ್ ವಿಲ್. ನಾವು ಯಾರನ್ನು ಚುನಾಯಿಸಿ ಕಳಿಸಿರ್ತೀವೋ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕಾನೂನಾಗುತ್ತೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ 12 ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಅವರು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಅಂದರೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಜನರ ಆಶೋತ್ತರಗಳು ಕಾನೂನಾದವು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಕೊನೆಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾನೂನು ಮಾಡ್ತು, ಅದು ವಿಷಯ ಬೇರೆ. ಬಟ್ ಆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಜನರ ಆಶೋತ್ತರಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರ ಆಶೋತ್ತರಗಳು ಕಾನೂನಾದವು. ಭಾರತದ ಜನರ ಆಶೋತ್ತರಗಳು ಕಾನೂನಾದವು. ವಕ್ಫ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್, ಸಿಟಿಜನ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್, ಲೈಕ್ ದಟ್. Legislation directly reflects will of sovereign authority. ನಾವೇನು ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿರ್ತೀವೋ ಅವರ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಕಾನೂನಾಗುತ್ತೆ. ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ, ಅದು ಏನಿರ್ಬೋದು, ಸಂಸತ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಿಧಾನಮಂಡಲ ಇರ್ಬೋದು. ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಸ್ಟಮ್ ಗ್ರೋ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್. ಇವು ನೇರ ಆಗ್ತವೆ. ಆದರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟು ಅಥವಾ ಕಸ್ಟಮ್ಮು ನೇರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ಬರಬೇಕು, ಗೋಲಕ್ನಾಥ್ ಬರಬೇಕು ನಮಗೆ, ಆವಾಗ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಕೇಶವಾನಂದ ಭಾರತಿ ಪ್ರಕರಣ ಬರಬೇಕು, ಆವಾಗ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಥಿಯರಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಥಿಯರಿನ ಬರೀಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರೇಷಿಯೋ ಡೆಸಿಡೆಂಡಿ ಆರ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಬಟ್ ದೋಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಕೇಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಕಸ್ಟಮ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಸ್ಲೋಲಿ, ವೆರಿ ಸ್ಲೋಲಿ. ಇಟ್ ಈಸ್
very slow process. So then the second very important thing why legislation is important antandre, it has certainty and precision. ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಆಂಬಿಗ್ಯೂಟಿ ಇರಲ್ಲ, ದ್ವಂದ್ವ ಇರಲ್ಲ, ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. It is written in section 1, section 2, section 3, so and so, that is legislation. Legislative enactments are written, codified and clear. ಅವುಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಕೋಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವು ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರ್ತವೆ. ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ವೇಗ್, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ವೇಗ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ವೇಗ್? ಟ್ರಿಪಲ್ ತಲಾಕ್. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದೇರ್ as a triple talaq in Quran was modified and did something. See, what was sati? The wife who used to be voluntarily plunged into the fire, but over a later period what happened? She was forced to be thrown in the fire. ಮೊದಲು ಈ ಮಹಿಳೆ ಅಬಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನ ಪತಿ ತೀರಿ ಹೋದ್ರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಅವಳಿಗೆ ಬದುಕೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಳು ಹಾರಿ ಸಾಯ್ತಿದ್ಲು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು, ಅದು ಭಕ್ತಿ ಹೋಯ್ತು. ಅವಳು ಸಾಯಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನಾವು ಎತ್ತಿ ಅವಳನ್ನ ಆ ಬೆಂಕಿಯೊಳಗೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್, ದೇವದಾಸಿ. even though the girl is not willing, she will be forced to prostitution, which is very much unconstitutional, against the morality of the constitution. Customs are vague. Precedents need interpretation and may create confusion. ಈ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಯಾವುದೋ ಕೇಸ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಸಂಬಂಧ ಇರೋ ಕೇಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕೇಸ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅವಕ್ಕೆ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ ಇನ್ಕ್ಯೂರಿಯಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ ಇನ್ಕ್ಯೂರಿಯಮ್. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾನೂನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಈ ಎರಡನೇ ಕಾರಣವನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ರೀಸನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್. ದೆನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ರೀಸನ್ ಈಸ್ ಡೆಮಾಕ್ರೆಟಿಕ್ ಲೆಜಿಟಿಮಸಿ. ನೋಡಿ, ಕಾನೂನು ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಬರ್ತದೆ. ಜನರು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಫ್ there are A political party, B political party. A political party said we will abolish Article 370. B political party said something. Right? So we have elected A political party. Then they have to reach the aspirations of the people. What is aspirations of people? ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ? ನೀವು ಅನುಚ್ಛೇದ 370 ಎಬಾಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ, ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ. ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಂಬಿ ನಿಮಗೆ ಮತ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಮತ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಅನುಚ್ಛೇದ 370 ಏನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡುವುದು, ಅದು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ಬಾಧ್ಯತೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್? ಎಸ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್. ಅಂದರೆ ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕಾನೂನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ಇಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್. ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಜಡ್ಜಸ್. ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಏನು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ನಿರ್ಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಲ್ಲ. ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್, ನಾಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್. ಅವೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರಜೆಗಳ ಏನು ಅವತ್ತಿನ ದಿನದ ಆಶೋತ್ತರಗಳಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಅವತ್ತಿನ ದಿನದ ಆಶೋತ್ತರಗಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ಡೆಮಾಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮಾನ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಜೆಗಳ ಮಾನ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾನೂನಿಗೆ ಯಾರ ಮಾನ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ? ಪ್ರಜೆಗಳ ಮಾನ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾನೂನು ಉಳಿದೆರಡು ಮೂಲಗಳಿಗಿಂತ, ಅಂದರೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮೂಲಗಳಿಗಿಂತ ಇದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತದೆ. And then the third thing is it is flexible. It is flexible and adaptability. Flexible and adaptability. ಏನು flexible and adaptability ಅಂತಂದ್ರೆ legislation can be quickly amended. ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬೇಕಾಗಿದ್ವು. ಎಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಕ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಹಿಂಸೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅವರುಗಳಿಗೆ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಬೇಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? ನಾಗರಿಕ ಕಾಯ್ದೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸಿಟಿಜನ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅದಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಅಮೆಂಡೆಡ್. ವಕಫ್ ಬೋರ್ಡ್,
ವಕಫ್ ಬೋರ್ಡ್ನ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಕೆಲವೊಂದು ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಟ್ಟವಳ್ಳಿ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಕೆಲವೊಂದು ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಸ್ವಂತದ ಆಸ್ತಿಗಳ ಥರ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸರ್ಕಾರದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾನೂನನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ರೀತಿ ರಿಪೀಲ್ಡ್ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ರಿಪೀಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅವನು ರದ್ದು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಡಲ್ಟ್ರಿ ಇವತ್ತಿನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ, ಇವತ್ತಿನ ಸಮಾಜ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಅಡಲ್ಟ್ರಿ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಅಡಲ್ಟ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅಬಾಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಥವಾ IPC 377 ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಸೆಕ್ಸ್, ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಇವತ್ತು ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಅಬಾಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ದ ಸೇಕ್ ಆಫ್ LGBTs, ರೈಟ್? ದೆನ್ ಎನಾಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಶೂಟ್ ದ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ನೀಡ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಅವುಗಳ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸಮಾಜದ ಬದಲಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಶಾಸನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಶಾಸನ ಉಳಿದೆರಡು ಮೂಲಗಳಿಂದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಓನ್ಲಿ ಥ್ರೂ ಓವರ್ ರೂಲಿಂಗ್. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಒಂದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಕಾಲಗಳೇ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಬಿ ಅಮೆಂಡೆಡ್ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ? ಗೋಲಕ್ನಾಥ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಗೋಲಕ್ನಾಥ್. I'll take a separate page and explain you. That is better. See, in 1967 there was a case called Golaknath Williams Golaknath versus State of Punjab. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ what was the principle? The principle was fundamental rights cannot be amended by Constitutional Amendment Act. This was the ratio decidendi. This stare decisis has to be followed. It became a problem in the way of land reforms. ಏನಾಯ್ತು ಇದರಿಂದ? ಈ ಭೂ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು. We were not able to give social justice. ಉಳುವವನಿಗೆ ಭೂಮಿ ಕೊಡೋದು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು 1967ರಿಂದ ನಾವು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. Then we had to wait till 1973. This ratio decidendi was overruled. Where it is overruled? It is overruled in Keshavananda Bharati versus State of Kerala in 1973. How many years? 3 plus 3. 6 years we had to wait. Here we said fundamental rights can be amended. By Constitutional Amendment Act as per Article 368. Okay, this is the situation. ಈ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಟೈಮ್. ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಓನ್ಲಿ ಥ್ರೂ ಓವರ್ ರೂಲಿಂಗ್. ದಿ ಗೋಲಕ್ನಾಥ್ ವಾಸ್ ಓವರ್ ರೂಲ್ಡ್ ಇನ್ ಕೇಶವಾನಂದ. ಸೊ ಆ 6 years ಗ್ಯಾಪ್, ಆ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರ್ತದೆ. ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇವಾಲ್ವ್ ಸ್ಲೋಲಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಶಾಸನವನ್ನು ಬದಲು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕು ಹಂಗೆ ಬದಲು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಎಸ್, ದ 5th reason, ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಸಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್. ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಇದು ಒಂದು ಕಾನೂನನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬರಿತೀವಿ. ಒಂದು ಶಾಸನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ್ಯಕ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ್ಯಕ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅನೇಕ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆರ್ ಈಸ್ ಎ SEBI Act. And SEBI has been issuing so many notifications every yearly based on the SEBI Act. SEBI Act is done by Parliament, whereas all notifications are issued by SEBI.
Like that, any act that is done on that, so many rules can be done. ಅಂದರೆ ವಿವರವಾಗಿ ನಾವು ಕಾನೂನನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. Legislation covers all branches of law. All branches of law. It may be regarding marriage, Hindu Marriage Act, Mohammedan Law, Shariat Act, Succession Act, Contract Act, Motor Vehicle Act. In every field we can do. Intellectual Property Act. All these things we can do. Copyright Act, Trademark Act, what not. ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಡ್ ವೇ, ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ವೇ, ಎಕ್ಸಾಸ್ಟಿವ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್. ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ನೇಮ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಟೇಲ್ಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಡಿಟೇಲ್ಡ್. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಲಾಜಿಕನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ತತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ರೇಷಿಯೋ ಡೆಸಿಡೆಂಡಿ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಟು ಅದರ್ ಇಶ್ಯೂ. ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತದೋ. ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಕೇಸ್ಗಳು ಬಂದಾಗ ಬರುತ್ತೆ. ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಐತೆ ನಮಗೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾನೂನನ್ನು ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಶಾಸನವು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ನಿರ್ಣಯವು ಪ್ರಕರಣದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧ ಇರುತ್ತೆ. ಸಂಪ್ರದಾಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದ ಕಸ್ಟಮ್ that is available in Karnataka may not be available elsewhere, but law is uniform everywhere. Law is uniform everywhere. That I have written here, uniformity. Laws enacted by the legislation apply uniformly throughout the state. Here state means the whole country. Throughout the state. Customs differ from place to place. Precedents may differ from court to court. The ರೇಷಿಯೋ ಡೆಸಿಡೆಂಡಿ ಆಫ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಒಂದೇ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ 2-3 ಕೋರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ನಡೆದಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತತ್ವಗಳನ್ನೇ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಕಾನೂನು ಹಾಗಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಕಾನೂನು ಏಕರೂಪತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ 6 ರೀಸನ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್. ಈ 6 ರೀಸನ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ವಿವರವಾಗಿ ಬರೆದ್ರೆ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಈಸ್ ಸರ್ವ್ಡ್. ವೈ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಫರ್ಡ್ ಓವರ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ಪ್ರಿಫರ್ಡ್ ಓವರ್ ಕಸ್ಟಮ್. ಎಲ್ಲ ರೀಸನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೀ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಕಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಇದ್ರಾಗ ಬರೀದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಕಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಸಪ್ರೇಟ್ ಕೇಳಿದರೆ ನೀವು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಬರೀದೆ ಹೋದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕನ್ 2 cases. One is Keshavananda. First let me discuss Keshavananda. Though judiciary interprets law, legislation remains primary source of law making. ಕೇಶವಾನಂದದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಥಿಯರಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಆಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ವೇರ್ ದೇ ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಆಕ್ಟ್ ವೇರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ ವೇರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಗಿವ್ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಗಿವ್ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಗ್ಯಾರೋ ಹಿಲ್ಸ್ ಕೇಸ್. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಇನ್ ಲಾ ಮೇಕಿಂಗ್ ವಿದಿನ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲಿದ್ದಂಥ ಕಾನೂನು. ಆವಾಗ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾನೂನು ನಮ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾರೋ ಹಿಲ್ಸ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ರೂಲ್ಸ್ನ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹಿಲ್ಸಿಗೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಬುರ್ರಾ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಜನರು ಕೊಲೆ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಕಾನೂನನ್ನು ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವ್ರ ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ. ಅದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ನಿಮಗೆ ಈ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ. ಆವಾಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದಿಸ್ ಅವರ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಎಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ gives a decision, and ultimately in England it is decided, yes, legislative power is with the legislature only ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ 2 ಕೇಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಇಸ್ legislation has clear advantage over custom and precedent because it is authoritative, certain, democratic, flexible, comprehensive and uniform. According to Mahajan, it is therefore the most superior and modern source of law. However, precedent and custom still retain supplementary importance. ಇವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಇವು ಕಾನೂನನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಷ್ಟೇ. ದೇ ವಿಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಥಿಯರಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಸಪ್ಲಾಂಟೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಇಟ್ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಅವರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. Ultimately today Indian democracy is so successful only because of the landmark judgment of Keshavananda Bharati, where we have adopted the principle of basic structure. ಶಾಸನವು ಅಧಿಕಾರಪೂರ್ಣ, ನಿಶ್ಚಿತ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ
ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಾತ್ಮಕ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಗ್ರ ಮತ್ತು ಏಕರೂಪವಾದ ಕಾರಣದಿಂದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಯಗಳಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಹಾಜನ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಿರ್ಣಯ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯವು ಇನ್ನೂ ಪೂರಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಪೂರಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಗುಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ವೈ legislation is superior to other two precedents, other two sources of law like precedent and custom. There is one more question. I am going to discuss this second question also. Circumstances weakening the binding force of precedent. This is very important. Give little attention to this because it is more technical. The answer is more technical. This you can understand only when you start practicing. Because 2-3 incidents that what I am explaining may not go to your conceptually go to you. Let us see how best I can do. The doctrine of stare decisis. Yen stare decisis andre the decision of the higher court is to be followed by lower courts. The decisions, whatever decision is given by Supreme Court is to be followed by High Court and other courts. Whatever decision is given by High Court is to be followed by subordinate courts of that particular state. Makes the precedent binding on lower courts. However, Dr. Mahajan explains that precedents are not absolutely rigid. Their binding force can be weakened under certain circumstances. ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಇವನಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇರ್ತದೆ. ದೀಸ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಎನ್ಶ್ಯೂರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಲಾ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ವಿತ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ರಾದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲಿ ಫಾಲೋಡ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂದೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಮುಂದೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ. ದಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಎ ಚೇಂಜ್. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಇಟ್. ಸ್ಟೇರ್ ಡಿಸಿಸಸ್ ತತ್ವದ ಪ್ರಕಾರ ನಿರ್ಣಯಗಳು ಕೆಳಗಿನ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ಬಾಧ್ಯಕ. ಆದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹಾಜನ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ನಿರ್ಣಯಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ರಿಜಿಡ್ ಅಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಬಾಧ್ಯತೆ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕಾನೂನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯದೊಂದಿಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಯಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಸರಣೆ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ನಾವು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಇದರ ಅರ್ಥ. ನೋಡೋಣ. ಓವರ್ ರೂಲಿಂಗ್ ಬೈ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಹೈಯರ್ ಕೋರ್ಟ್ಸ್. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ, ಅಗೇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್? ಗೋಲಕನಾಥ್ ಟು ಕೇಶವಾನಂದ. ಅದೇ ತೆರನಾದಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಕರಣ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಎ ಕೆ ಗೋಪಾಲನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ. ಎ ಕೆ ಗೋಪಾಲನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ. ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಎ ಕೆ ಗೋಪಾಲನ್, ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಎರಡೂ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಒಂದ್ಸಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕೆ ಗೋಪಾಲನ್? ಅವರು ಕೂಡ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಯ ಲೀಡರು, MLA MP ಆದಂಥವರು. ಅವ್ರನ್ನ ಡಿಟೆನ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಡಿಟೆನ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 22 ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 22ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಏನು ವಿಚಾರಣೆ ಇಲ್ಲದೇ ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾವಧಾನ ಇದೆ. ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಸಲ್ಲಂಗಿಲ್ಲ, FIR ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆವಾಗ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಹಿ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ದಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 19 ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಟು ಮೀ. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 19 ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಓಡಾಡಬೇಕು. ರೈಟ್ ಟು ಮೂವ್, ರೈಟ್ ಟು ಗೋ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಆದರೆ ಐ ಆಮ್ ಅರೆಸ್ಟೆಡ್ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 22 ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 21 ಆ್ಯಂಡ್ 19 ಬೋತ್ ಆರ್ ವೈಲೇಟೆಡ್ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರ ವಾದ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 21ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 21 ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 19 ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 19(1)(a), 19(1)(b), ಐ ಥಿಂಕ್ 19(1)(d) ಅನಿಸುತ್ತೆ. 19(1)(d), 19(1)(a) ಫ್ರೀ ಸ್ಪೀಚ್, 19(1)(b)
assembly, 19(1)(c) union, 19(1)(d) move anywhere in country, move anywhere in country. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ರೀಸನೇಬಲ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ನಾವು ಈ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಗಳಿಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ 19ರ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ರೀಸನೇಬಲ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಹಾಕಬಹುದು. 19(1)(a)ಗೆ 19(2), 19(1)(b)ಗೆ 19(3), 19(1)(c)ಗೆ 19(4), ಇದಕ್ಕೆ 19(5), ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಂಡೀಷನ್. ಆದರೆ 21ರಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಈಸ್ 21? ನೋ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಲಿಬರ್ಟಿ. ನೋ ಪರ್ಸನ್ಸ್, ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ದ ವರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್, ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಲಿಬರ್ಟಿ cannot be taken away without the procedure established by law. Without the procedure established by law. ಇಲ್ಲಿ ಲಾ ಏನು? ನಿಮಗೆ ಡಿಟೆನ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್, ಆವಾಗಿನ ಡಿಟೆನ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ನಿಮಗೆ 19 ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, 19 ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೀ ಟ್ರೈಡ್, ಹೀಸ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 19 and 21. 19 and 21. Not only 19 and 21, even 14. He has took up a case of 14. What is 14? Equality. ನಾನು ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನೀವು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನೀವು ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನನ್ನ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಳಗಿಡಾಕತ್ತೀರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ತೆರನಾದಂತಹ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟನ್ನು ಅವನು ಮಾಡ್ದ. ಆದರೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಬೈ ಲಾ ಅಂತ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ನೀವು 19ಗೂ ನಿಮಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್? ರೇಷಿಯೋ ಡೆಸಿಡೆಂಡಿ ಆರ್ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಹಿಯರ್? ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಬೈ ಲಾ. ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಬೈ ಲಾ. ದಿಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ದಿಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಡೆಸಿಡೆಂಡಿ ವಾಸ್ ಫಾಲೋಡ್. ದಿಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವಾಸ್ ಫಾಲೋಡ್. ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಗೋ ಬಿಯಾಂಡ್ ದ ಲಾ ಅಂಥೇಳಿ ಇದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದರು. ಯಾವಾಗ? 1950. ಇದಾದ ಮೇಲೆ 28 ವರ್ಷ ಬೇಕಾಯ್ತು ನಮಗೆ. 28 years. After 28 years, we have changed this concept of procedure established by law. We have come to a situation of due process of law. Due process of law. ಅದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ? That we found out in Maneka Gandhi. Maneka Gandhi versus Union of India in 1978. What is this case? Maneka Gandhiಯ ಅಂದರೆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ಸೊಸೆ ಆಗಿದ್ದರು. ಆವಾಗ ಇವರು ಸರ್ಕಾರ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಯಾರ್ದು? ಗಾಂಧಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆವಾಗಿದ್ದಂಥದ್ದು ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಅವರ ಜನತಾ ಪರಿವಾರದ ಸರ್ಕಾರ. ಆ ಸರ್ಕಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನೇಕಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ಪಾಸ್ವರ್ಡನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಲಾಯಿತು. ದ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಮನೇಕಾ ಗಾಂಧಿ ವಾಸ್ ಇಂಪೌಂಡೆಡ್ ವಿದೌಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎನಿ ರೀಸನ್. Without giving any reason. And in the Passport Act, there was a law. There was a law. Anybody's passport can be impounded. That was the law. That was actually interpreted. If the Gopalan's interpretation was done at that time, then there was no relief for Maneka Gandhi. But it was not done that way. This doctrine was overruled. This doctrine was overruled. How it is overruled? The due process of law principle was added. The due process of law principle. Due process of law. What is due process of law? Which includes principle of natural justice. Which includes principle of natural justice. ಈ ತತ್ವವನ್ನು ಅವಾಗ ಒಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಇನ್ ಮನೇಕಾ ಗಾಂಧಿ, ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆರ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಡೆಸಿಡೆಂಡಿ ವಾಸ್ ಡ್ಯೂ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಲಾ. ನೌ ಅನ್ಲೆಸ್ ಐ ಟೆಲ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು, ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಬೈ ಲಾನಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರೊಸೀಜರು ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಲ್ಲ. ಫೇರ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೀನ್. ಜಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇರ್, ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಇದ್ದಂತಹ ಕಾನೂನು, ಆ ಕಾನೂನೇ ಒಳ್ಳೇದಿದೆಯೋ ಕೆಟ್ಟದ್ದಿದೆಯೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಲ್ಲ. ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಬೈ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೀನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಡ್ಯೂ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಲಾ ಈಸ್ American principle. Procedure established by law is the Japanese principle.
ವಿಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್. ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಡಕುಗಳಿದ್ವು, ರಾಜರುಗಳು ಎಲ್ಲರನ್ನು ನಾವು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶ ಆಗ್ಬೇಕನ್ನೋರು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರು. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇಶ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಬೈ ಲಾ. ಬಟ್ ದೇಶ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆದಂತೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಯಿತು. ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ, ನಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಯಿತು. ಇವಾಗ ಅದನ್ನು ಇಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ಈವನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕೇಸ್, E.P. ರಾಯಪ್ಪ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು. ಅಲ್ಲಿ ಜಡ್ಜ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ದಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ ಆರ್ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಎ ಕ್ಯಾಬಿನ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಬಿ ಕನ್ಫೈನ್ಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೈನಮಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಡೈನಮಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಹಾರಿಜನ್ ಅಂಥೇಳಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ರಾಟ್ ದ ಡ್ಯೂ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಲಾ. ಡ್ಯೂ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಲಾ ಅಂದರೆ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನ ನೋಡುವುದಲ್ಲೇ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನು ಕ್ರಮ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನೋ, ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಪೌಂಡೆಡ್ ದ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್, ದಿ applicant has got the right to know the reason why you have impounded the passport. Principle of naturalization. Principle of naturalization. Therefore, in Maneka Gandhi, the concept of fundamental right is expanded. Right to life and liberty is expanded. Right to freedom of speech and expression is expanded. Right to equality is ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್. ಆವಾಗ ಇದಕ್ಕೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 14, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 21, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 19 ಆರ್ ಟ್ರಿನಿಟಿ ಆಫ್ ಅವರ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಟ್ರಿನಿಟಿ ಆಫ್ ಅವರ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಈ ಜಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್, ನೋಡಿ, ನಾವು ವೆನ್ ಎ ಹೈಯರ್ ಕೋರ್ಟ್ ಓವರ್ ರೂಲ್ಸ್ ಎನ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಡಿಸಿಷನ್, the president loses its authority. ನೋಡಿ, ಈಗ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಬೈ ಲಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ. ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ. ಟುಡೇ what is our law? Our law of due process can be read into all these three articles. Overruling by higher courts. ಇದನ್ನ ಓವರ್ ರೂಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಓವರ್ ರೂಲ್ ದಿಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಫಸ್ಟ್ reason. Now, second reason is distinguishing conflicting interests. First, distinguishing nodona. A court may distinguish present case from earlier one if facts are different. ನೋಡಿ, ಈಗ ವಾಸ್ತವಗಳೇ ಬೇರೆ ಇದ್ವು, ಸತ್ಯಾಂಶಗಳೇ ಬೇರೆ ಇದ್ವು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ರೇಷಿಯೋ ಡೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಲಾ. That is the limitation. Then earlier precedent does not apply strictly. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಗಳು ಬೇರೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಹಳೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಮಿಸ್ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಆಫ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್. ದ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪರ್ ಇನ್ಕ್ಯೂರಿಯಂ. ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಈಗಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಗತಿಗಳು ಹಳೆಯ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ವಿಭಿನ್ನವೆಂದು ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಹಳೆಯ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿರುವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಳೆಯ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟಿಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್, ಪರಸ್ಪರ ವಿರೋಧಿ ನಿರ್ಣಯಗಳಾಗ್ಬೋದು. ಇಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್, ಎರಡು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಗಳಿದ್ರೆ, ಎರಡು ತತ್ವಗಳು, ನ್ಯಾಯಿಕ ತತ್ವಗಳಿದ್ವೆ, ಅವು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಒಂದು ತತ್ವ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಒಂದು ತತ್ವ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ಲೇಟರ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ರೀಸನೇಬಲ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಫಾಲೋಡ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೇದಿದೆಯೋ ಜಾಸ್ತಿ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸಮಾನ ಕೋರ್ಟ್ಗಳು, ಒಂದೊಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗಳು ಒಂದೊಂದು ತತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ? ದ್ವಂದ್ವ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎನದರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ಸಬ್ಸೈಲೆನ್ಸಿಯೋ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್, ಮೌನದ ನಿರ್ಣಯಗಳು. ಎ ಡಿಸಿಷನ್ ಗಿವನ್ ವಿದೌಟ್ ಕಾನ್ಸಿಯಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೀಗಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಡಿಸಿಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಹೈಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆಯಿತು. ಒಬ್ಬ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಯಾವುದೋ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುವಾಗ
ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಜಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅವರಿಂದ ತಪ್ಪಾಯಿತು. ಅವರಿಂದ ತಪ್ಪಾದ ಕೂಡಲೇ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಒನ್ ರೂಲಿಂಗ್ which had no relevance at all. It doesn't have a power at all. What it said? It said in its judgment that that particular judge should not be given criminal cases here afterwards. But that court doesn't have that power. It has not applied the mind. The problem is both High Court and Supreme Courts are parallel courts. As far as precedent is concerned, Supreme Court is at a higher pedestal, but it cannot control High Court. It cannot control High Court. See, High Courts can control subordinate courts under Article 227. But Supreme Court doesn't have a power to control administratively High Courts. Anything it has to control through judgments only. It has to control through judgments only. Such precedents are not authoritative. ಯಾವುದನ್ನು ನೀವು ಸರಿಯಾದ ವಿಚಾರಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟನ್ನು ಅದರ ರೇಷಿಯೋಡೇಷನ್ ಅಂಡಿ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದೆನ್ per inquirium decisions, judgments which are not as per the law. If a decision is given in ignorance of a statute, ನೋಡಿ, ಕಾನೂನನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಂಥ ತೀರ್ಪಿಗೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ? ಪರ್ ಇನ್ಕ್ಯೂರಿಯಮ್ ಅಂತೀವಿ. ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ ಇನ್ಕ್ಯೂರಿಯಮ್ ಅಂತಾರೆ. ಅದು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. Any judgment which is per inquirium is not a precedent at all. It cannot be followed at all. Bad in law ಅಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. Judgment bad in law ಅಂತಾರೆ. Judgment bad in law. ಕಾನೂನಿಗೆ ತಕ್ಕನಾದಂತಹ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ ಇನ್ಕ್ಯೂರಿಯಮ್ ಅಂತಾರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಪರ್ ಇನ್ಕ್ಯೂರಿಯಮ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ that cannot be followed, right? And then arbiter dicta. Arbiter dicta cannot be followed. Arbiter dicta cannot be followed. Only ratio decidendi is to be followed. So arbiter dicta is another weak point. Then after dicta andre na helidini, change in conditions. What condition was there at A.K. Gopalan was not there at the time of Maneka Gandhi. So there is a change in situation. One Abdul Aziz was there, case of Abdul Aziz. What is Abdul Aziz case? Again adultery. Abdul Aziz. What is this case? Here also adultery. I think 497, IPC 497. At that time, the marriage was treated as an institution. If some other person introduces in that institution, the institution of marriage gets broken. ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಆಮೇಲೆ ಮಹಿಳೆ ಅಬಲೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಎಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಅಡಲ್ಟ್ರಿ ವಾಸ್ ಎ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಬಟ್ ನೌ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಪಿಯರ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ವುಮನ್ ಈಸ್ ಆಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಸ್ ಮ್ಯಾನ್. ದ ಸೊಸೈಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಚೇಂಜ್ಡ್. And she has her fundamental rights. You cannot restrict her now, or you cannot treat like a property of a husband. Therefore, in Joseph Schein, this is changed. This is changed. Adultery, concept of adultery is changed. ಆದ್ದರಿಂದ in social, political and economic conditions change, a president may lose its authority. Marriage is an institution, that is a precedent. That precedent is not there in today's life, because everyone has to be happy. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಲೈಫ್, ಲಿಬರ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಲೈಫ್, ಲಿಬರ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀವು ಒಂದು ಡೈವರ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು 40 ವರ್ಷ ಕೋರ್ಟಲ್ಲೇ ಅಲ್ದಾಡಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಯೂತ್ ಲೈಫ್? ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಾನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಮೊರಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಚೂಡ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಾರ್ವ್ಡ್ ಔಟ್ ಎ ವರ್ಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಮೊರಾಲಿಟಿ. ಸಂವಿಧಾನದ ನೈತಿಕತೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದಂತಹದ್ದು ಅಡಲ್ಟ್ರಿ ಅನ್ನುವಂಥ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ, ಇವತ್ತಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ things get changed. And today we are more mature. We want to give rights to the LGBTs also, third gender also. Therefore, all rights are given to the third gender people. Naj Foundation case, Puttaswamy case, Navjot Singh Johar case, all these things, Naj Foundation case, Puttaswamy case,
and Navtej Singh Johar case gave a societal position, constitutional position to the community of third gender, to the community of third gender. Social, economic and political conditions change, and that changes cannot be done in concept of precedent. So it requires, therefore these are all the weak points of precedents. Conflict with statute. Sometimes some ratio decidendi is given, but that may be against the law. That may be against the law. If precedent conflicts with a later statute, the statute prevails. Nodi. If a law is done, then the law will be followed. After, I think Golaknath, 24th Amendment Act was brought, 24th CAA. Here, what was this one? Golaknath case. Golaknath 1967 case. E case alli fundamental right cannot be amended. They are sacrosanct antaytu. But 24th constitutional amendment ಮಾಡಿ ನಾವು ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ? We can amend fundamental rights also ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. Therefore, when it conflicts with a new law, the precedent goes. The precedent goes. Always legislation is superior to precedent. Legislation is superior to precedent. Therefore, these are all the Mahajan, what Mahajan says. What Mahajan says. Dr. Mahajan in his book emphasizes that precedents are a source of law, but not the highest source. See, precedents are source of law, agreed. But who are highest source? Legislation is the highest source. Their authority is relative and not absolute. The authority of precedent. There means here the authority of precedent. Precedent are relative but not absolute. Whereas legislation is absolute. Another legislation can replace it. Courts must follow them with consistency, but also relax them when justice and social needs demand. Courts have to change their precedents, their principles over a period of time based on the ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹಾಜನ್ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯಗಳು ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲ, ಆದರೆ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮೂಲವಲ್ಲ. ಅವುಗಳ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಪೂರ್ಣವಲ್ಲ. ಸತತತೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದರೂ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯು ನಿಮಿತ್ತ ಅವುಗಳನ್ನು ಶಿಥಿಲಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್. The binding force of the president is weakened in cases of overruling. ನೋಡಿ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ವೀಕ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಪರ್ ಇನ್ಕ್ಯೂರಿಯಂ, ಸಬ್ ಸೈಲೆನ್ಸಿಯೋ, ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ? ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ this is the crux. The conclusion is the crux of the whole issue. The binding force of a president is weakened in cases of overruling. Right? Then distinguishing conflicting decisions, per incuriam rulings, sub silentio, obiter dicta, change of circumstances, and conflict with statute. All these things in a different head I have explained you. Thus, Mahajan states, President ensures stability with flexibility, preventing the law from becoming rigid and unjust. ನಿರ್ಣಯಗಳ ಬಾಧ್ಯತೆ ಮೀರಿಸುವಿಕೆ, ವಿಭೇದಿಸುವಿಕೆ, ಪರಸ್ಪರ ವಿರೋಧ, ಪರ್ ಇನ್ಕ್ವಿರಿಯಂ, ಸಬ್ ಸೈಲೆನ್ಸಿಯೋ, ಆಬಿಟರ್ ಡಿಕ್ಟಾ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಶಾಸನದ ವಿರುದ್ಧತೆ ಇವುಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಮಹಾಜನ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ನಿರ್ಣಯಗಳು ಕಾನೂನಿಗೆ ಸ್ಥಿರತೆ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ರಿಜಿಡ್ ಆಗಿ ಈ ಅನ್ಯಾಯಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವಿತ್ ದಿಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಯು ದ 2 questions which were not covered in my lecture. ಆ 2 ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದರಿಂದ ನಾನು ಏನನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಜ್ಯೂರಿಸ್ಪ್ರುಡೆನ್ಸ್ನ ಘಟಕ 3ರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.